ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఐపీ స్టాండర్డ్ 8 మార్క్స్. ఓకే చాలా ఇప్పుడు మన లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ ఎంత అయితే ఇంపార్టెంటో అంతకంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. వర్క్ ఫర్ ఎనర్జీలో 3 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ వర్క్ ఎనర్జీ, థర్డ్ వన్ ఈజ్ collision. ఈ 3 క్వశ్చన్స్ లో 1 క్వశ్చన్ ఈజ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఇన్ ఐపీ స్టాండర్డ్. ఓకే collision. Define collision: the strong interaction among the two bodies involving exchange momentum of the strong interaction among the two bodies, at A body and B body. This is velocity v1 u1, this is velocity u1, mass m1 m2. Remember, the strong interaction among the bodies involving exchange of momenta of small interval. ఈ రెండింటి యొక్క ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటా కొలైడ్ అయినటువంటి బాడీస్ అంటే ఒక స్మాల్ ఇంటర్వెల్ పర్టికులర్ ఇంటర్వెల్ టైంలో ఇక్కడ జరిగినటువంటి ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ని కొలిషన్ గా డినోట్ చేస్తాం. రిజల్ట్ ది స్ట్రాంగ్ ఇంటరాక్షన్ అమాంగ్ ది టూ బాడీస్, ది స్ట్రాంగ్ ఇంటరాక్షన్ అమాంగ్ ది టూ బాడీస్ involving exchange of momenta, the time interval is called as collision. Understand? Example, collision between two billiard balls. These are two types. First one is elastic, second one is inelastic. Don't talk. First one is elastic, second one is inelastic. Inelastic, these are in which the both momentum and kinetic energy are conserved in inelastic collision. Momentum or kinetic energy are conserved. అంటే momentum kinetic energy రెండు ఎలా ఉంటాయా కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాయి. These are called elastic collision. Second one is inelastic collision. Only momentum is conserved. Conserved means constant. Conserved means constant. Inelastic collision momentum only constant. Elastic collision lo both momentum and kinetic energy are constant or conserved. అర్థమవుతుందా? ఇది ఎలాస్టిక్ collision లో both momentum kinetic energy all both two are constant. Inelastic lo only momentum constant. Examples are collision to elastic collisions. Example, collision between nuclei and fundamental physics. Nucleus and fundamental physics. Inelastic collision only hitting of the ball. క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు బాల్ హిట్ చేసామనుకో కొంత మూమెంట్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అది ఎగ్జాంపుల్. కొలిజన్ అనగానే మనకి కొలిజన్ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ 1 డైమెన్షన్, 2 డైమెన్షన్, 3 డైమెన్షన్. మన స్టాండర్డ్ కి మనకి 1 డైమెన్షన్ ఇస్తారు. 1 డైమెన్షన్. దీస్ ఆర్ ఆల్ సర్ఫేస్. టోటల్ మొత్తం సర్ఫేస్ కి డినోట్ చేసుకుంటే ఈ సర్ఫేస్ లో m1 m2 అనే 2 మాస్ గా ఇన్వాల్వ్ చేసుకొని m1 a m2 b గా డినోట్ చేసుకుంటే ఈ కొంత వెలాసిటీ మూవ్ అవుతుంది. దీని వెలాసిటీ u1, దిస్ ఇస్ u2. u1 u2 ఈ రెండు కొలైడ్ అంటే బిఫోర్ కొలిజన్ లో ఇన్వాల్వ్ u1 స్పీడ్ ఒకటి పోతుంది, u2 స్పీడ్ ఇంకోటి మూవ్ అవుతుంది కొంత మాస్ తో. సేమ్ ఈ రెండు కొలైడ్ మిక్స్ అయ్యి మళ్ళీ విడిపోతుంది కదా. డెఫినేషన్ యాజ్ పర్ డెఫినేషన్, ద స్ట్రాంగ్ ఇంటరాక్షన్ అమాంగ్ ద టూ బాడీస్ ఇన్వాల్వింగ్ exchange of momenta, exchange of momenta రెండు కొలైడ్ మీట్ అని స్మాల్ మీట్ అని మళ్ళీ విడిపోతుంది. అంటే u1 u2 స్పీడ్ తో వచ్చి కొలైడ్ అని అవి నెక్స్ట్ ఎలా బిఫోర్ కొలిజన్ ఆఫ్టర్ కొలిజన్ నుంచి బిఫోర్ నుంచి ఆఫ్టర్ కి బిఫోర్ లో u1 స్పీడ్ వెళ్తుంది, ఆఫ్టర్ లో v1 u2 అనేది v2. therefore derivation is therefore total momentum of first one
before collision equals to total momentum of after collision. Total momentum before collision equals to total momentum of after collision. Total momentum before collision m1 u1 plus m2 u2 equals to total momentum before collision equals to m1 u1 plus m2 u2 equals to total momentum after collision m1 v1 plus m2 v2. Understand? m1 u1, this is m1 u1, this is m1 v1 equals to m2 v2 minus m2 u2. Suffix u1 and u1 and m1 common m1 u1 minus v1. Okay, ఇక్కడ m1 ఉంది, ఇక్కడ m1 common. Next m2 common v2 minus u2. This is equation number 1. This is equation number 2. Okay. Applying law of conservation of kinetic energy. Applying law of conservation of kinetic energy. Kinetic energy formula K equals to half mv square. Half mv square. Of m1 u1 square of m2 u2 square. దీనికి ఏం లేదు, kinetic energy అప్లై చేసి ఈక్వేషన్ 1 కి. నెక్స్ట్ దాని నుంచి ఆఫ్ m1 v1 స్క్వేర్ ప్లస్ ఆఫ్ m2 v2 స్క్వేర్. అర్థమైందా? సేమ్ సఫిక్స్ 1 ఉన్నాయి సరే. ఆఫ్ m1 u1 స్క్వేర్ ఆఫ్ m1 v1 స్క్వేర్ సేమ్ యాజ్ యూజువల్ గా. నెక్స్ట్ ఆఫ్ m2 v2 స్క్వేర్ ఆఫ్ m2 u2 స్క్వేర్. ఎనీ డౌట్? m1 u1 సఫిక్స్ లో m1 u1 m2 u2 m2 u2 సఫిక్స్ లో 2 లు 9 ఒకటి u లు 9 2 రాశారు. కామన్ దిరా ఆఫ్ m1 u1 కామన్ దిచ్చు కదా. m1 u1 m1 u1 u1 స్క్వేర్ మైనస్ v1 స్క్వేర్. అండర్స్టాండ్? yes sir. నెక్స్ట్ 1/2 m2 v2 స్క్వేర్ మైనస్ u2 స్క్వేర్. half cancel. m1 u1 plus v1 whole square u1 minus v1 m2 v2 minus u2 v2 plus u2. okay na? okay sir. a square minus b square equals to a plus b into a minus b. a square minus b square equal to a plus b into a minus b. okay sir. అర్థమైందా ప్రాబ్లం? కన్వర్షన్. ఓకే, ఈక్వేషన్ నెంబర్ దిస్ ఇస్ 3. ఈక్వేషన్ 3 by equation 2 right. m1 u1 plus v1 u1 minus v1 by indra m1 u1 minus v1. next m2 v2 minus u2 v2 plus u2 by m2 v2 minus v2 minus u2 2 cancel, m1 cancel, u1 cancel, ఇది cancel. okay, next v2 cancel. అర్థమైందా క్యాన్సిలేషన్? సేమ్ టర్మ్స్ అన్ని క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ u1 plus v1 v2 plus u2 అదే కదా ఉన్నది. దీని నుంచి v1 let
V1 value to find out V1 value. V1 equals to V2 plus U2 minus U1. Find out that V2 value U1 plus V1 minus U2. We got that. Equation number 3, 4, 5. Give one check this. Equation number 4, 5. Equation 4 in substitute in equation 1 we have చూడండి V1 లో V1 ఉన్న చోట ఆ వాల్యూ రాసాను ప్లస్ U2 minus U1 M2 V2 M1 U1 plus M2 U2 M1 V2 plus M1 U2 minus M1 U1 plus M2 V2 to multiply M1 V2 M1 U2 minus M1 U1 plus M2 V2 సఫిక్స్ లో V లో ఒక సైడ్ U లో ఒక సైడ్ రాసి ఇది V ఇది V అంటే ఈ టర్మ్స్ అన్ని ఈ సైడ్ రాసి M1 U1 plus M2 U2 minus plus కదా ఈక్వల్స్ టు రిజల్ట్ minus M1 U2 plus M1 U1 equals to M1 V2 plus M2 V2. Understand? Yes, sir. M1 U1 plus 2 M1 U1 plus M2 minus M1 common ఇస్తే U2 M1 plus M2 common తీరనా ఏమద్రా V2 ఇటు వస్తే ఏమద్రా 2 M1 by M1 plus M2 into U1 plus M2 minus M1 by M1 plus M2 into U2 equals to V2. నువ్వు ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేసావు V1 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసావు V1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొచ్చిందా V2 వాల్యూ వచ్చింది V1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది V2 వాల్యూ వచ్చింది సేమ్ ఈక్వేషన్ 5 in substitute in equation 1 we have ఇప్పుడు V2 substitute M1 U1 plus M2 U2 equals to M1 V1 plus M2 V2 V2 వాల్యూ ఎంత V2 ఎంత U1 plus V1 minus U1 ఎంత U1 plus V1 minus U2 ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ రావాలి మనకి V1 వాల్యూ రావాలి M1 U1 plus M2 U2 equals to M1 V1 plus పంపేది చెప్పు M2 U1 plus M2 V1 M2 V1 minus M2 U2 సేమ్ ఇందాక U లోకి వెళ్ళి V లోకి రాస్తే M1 U1 plus M2 U2 minus M2 U1 plus M2 U2 equals to M1 V1 plus M2 V1 M1 U1 కామన్ దిరా M1 minus M2 కామన్ తీసాం అనుకో U1 కదా ఇక్కడ M2 ఉంది ఇక్కడ M2 ఉంది 2M2 U2 equals to M1 plus M2 కామన్ తీస్తే V1 ఇదొచ్చి M1 minus M2 by M1 plus M2 into U1 ఇది వచ్చేస్తుంది 2M2 by M1 plus M2 into U2 equals to V1 అంటే V2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొచ్చిందా V1 వచ్చింది చూడండి V1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసా ఏ వాల్యూ వచ్చింది V2 వచ్చింది V2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే V1 వచ్చింది ఏం లేదు టోటల్ మొమెంటం ఆఫ్ బిఫోర్ కొలిజన్ ఈక్వల్స్ టోటల్ మొమెంటం ఆఫ్టర్ కొలిజన్ టోటల్ మొమెంటం బిఫోర్ కొలిజన్ M1 U1 plus M2 U2 సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు V లోకి వెళ్ళి రాశారు U లోకి వెళ్ళి రాశారు నెక్స్ట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అప్లై చేశారు సేమ్ దీనిలాగా U లోకి వెళ్ళి V లోకి రాశారు సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు V1 V2 తీసుకొచ్చారు మీటింగ్ రావా V1 V2 తీసుకొచ్చారు
తీసుకొచ్చినప్పుడే చూడండి సేమ్ m1u1 ప్లస్ m2u2 వచ్చేసింది. అప్పుడు m1u2 ఓకేనా అప్లై చేశారు. నెక్స్ట్ u టర్మ్ సైడ్ వస్తాడు u టర్మ్ సైడ్ రాశారు u లెఫ్ట్ సైడ్ v లెఫ్ట్ సైడ్ రాశారు. డోంట్ రైట్ నోట్స్ రాయి మాకు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా అంటే v2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి v1 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగాం అవునా. నెక్స్ట్ v1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే v2 వాల్యూ వచ్చింది. అంటే రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయా 2m2/m1 + m2 2m1/m1 + m2 m1 - m2. దీని మీద ఇంకా 4 కేసెస్ ఉన్నాయి చిన్నవి కంప్లీట్ చేశారు. ఇది అర్థమైందా? దీని మీద ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? డెరివేషన్ కొంచెం డీప్ ఈజీయే కానీ మీరు కొంచెం మనసు పెట్టి చేస్తే ఐపీలో 8 మార్క్స్ ఈజీగా వచ్చేస్తాయి అవునా కదా. ఇక్కడ ఏమి డీవియేషన్స్ ఉండవు. డెడ్ ఈజీ క్వశ్చన్. ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ కంటే ఈజీ క్వశ్చన్. ఐపీలో ఇది వస్తే ప్రాబ్లం కూడా ఉండకపోవచ్చు. ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ వస్తే అటాచ్ 8 మార్క్స్ ఉంది ప్రాబ్లం. కొలిజన్ వస్తే ప్రాబ్లం ఉండదు 99% ఉండదు. అర్థమవుతుందా? ఓకేనా.